ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੱਲ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਸਕ ਵਿਤਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ जी ਦੇ ਨਾਲ। 6 मास्क लगा कर रखिए। मास्क ही मेडिसिन है, मास्क ही मेडिसिन है। कोरोना बददुआ से कम नहीं है। भाई और बहनों, कोरोना बददुआ से कम नहीं है। इसकी अब तक मरहम नहीं है, कोई मरहम नहीं है। इसकी मरहम है वैक्सीन और साथ में मास्क। यही इसका इलाज है, इससे बचना ही इलाज है। मास्क ऐसे लगाएं, नाक मुंह दोनों ढक जाएं। मास्क ऐसे लगाएं, नाक मुंह दोनों ढक जाएं। ये राजू भाई, ये बच्चों को मास्क दीजिए। मास्क ही जिंदगी है। 6 फुट की दूरी और मास्क, ये दोनों लाजिम हैं। इसके बगैर आप कोरोना से बच नहीं पाएंगे। दोनों वैक्सीन लगे हो, साथ में मास्क लगा हो। मास्क ऐसे लगा हो कि नाक मुंह दोनों ढके हो। यही बचने का इलाज है और कोई इलाज नहीं है। बार बार साबुन से हाथ धोएं, बार बार साबुन से हाथ धोएं। जब तक जरूरी ना हो घर से मत निकलिए। जब तक जरूरी ना हो घर से मत निकलिए। 6 फुट की दूरी है बहुत जरूरी। आँख, नाक, मुंह को हाथ ना लगाएं। जब तक साबुन से हाथ नहीं धो लिया, आँख, नाक, मुंह को हाथ ना लगाएं। मास्क लाजिम है, मास्क लाजिम है। मास्क के बिना घर से मत निकलिए। पहले तो घर से निकलना तब हो जब लाजिम हो, कोई इलाज ना हो तब घर से निकलिए। अदरवाइज घर पे ही बैठिए। जो काम करना है घर से कीजिए। यही एक इलाज है। कोरोना का इलाज सिर्फ उससे बचना है। उसकी चपेट में आ गए, ये बस सोचिए अकेले आप चपेट में आएंगे। बाल बच्चे आपके साथ में चपेट में आएंगे। ये लाजिम है कि इससे बचें। आपको कोई हक नहीं किसी दूसरे को, भाई को, बहन को, बीवी को, बच्चों को बीमार करने का। आपको कोई हक नहीं। ये भाई साहब मास्क पहनिए। मास्क के बगैर घर से मत निकलिए। गुजारिश है, जो ढककर नाक मुंह तैयार होंगे कोरोना से तभी 2-4 होंगे। जो ढककर नाक मुंह तैयार होंगे कोरोना से तभी 2-4 होंगे। अकेलापन ही है इलाज उसका, अकेलापन ही है इलाज उसका। कभी फिर यूं न हम बेकार होंगे, कभी फिर यूं न हम बेजार होंगे।
ये तो कातिल है, निकालेगा खरा से दिल से खून। कोरोना बददुआ से कम नहीं है, ये तो कातिल है, निकालेगा खरा से दिल से खून। बेबसी ना पूछ ले बर्बाद क्यों घर हो गया, बेबसी ना पूछ ले बर्बाद क्यों घर हो गया। इसलिए इससे बचना ही इसका इलाज है, इससे बचना ही इसका इलाज है, पहली बात। दूसरी बात, घर में पौधे लगाएं, घर में पौधे लगाएं। पौधे जो हैं इससे ऑक्सीजन आती है, ये ऑक्सीजन देते हैं। आपको पौधों की जरूरत है तो फ्री लंगर है पौधों का, 204 रुपये खुला फ्री लंगर है, बगैर कोई पैसा खर्च किए आप पौधे लगा सकते हैं। ऑक्सीजन लाजिम है, कोरोना में ऑक्सीजन लाजिम है। बच के रहिए कोरोना से, बच के रहिए भाइयों बहनों, इनको भी दीजिए। कोई शर्म नहीं है लेने में, लगाने में कोई शर्म नहीं है। अपने आप को बचाना है, हम खुद नहीं बचाएंगे, कौन बचाएगा हमें। गुजारिश है, मास्क हर मोमेंट पे, जब घर से निकल आए तो मास्क हर मोमेंट पे मुंह पे होना चाहिए, नाक और मुंह दोनों ढके होने चाहिए। शुभ जी, जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਸਕ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਕਿ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਰਹਿਣ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰੀ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੌਂਕ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? भाई साहब, यहाँ पर जो रेड लाइट है 2 मिनट की होती है। ये चौक इसीलिए चुना गया कि यहाँ पर रेड लाइट 2 मिनट की होती है। और अब हम बात कर रहे हैं तो देखिए 3 साइडों पे कम से कम 50-100 कारें खड़ी हैं। मतलब हमारा लोगों को जागरूक करना है, नंबर 1। नंबर 2, जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क देना है। वो तभी होगा जब हमारे चारों तरफ लोग होंगे। और ये लोग यहाँ पर सारे दिन में हज़ारों लोग निकलते हैं, यहाँ से हज़ारों लोग निकलते हैं। मैं आधे घंटे के लिए यहाँ पे आता हूँ और आधे घंटे में कम से कम 5-10 हज़ार लोग हैं जो ये आवाज़ सुनते हैं। देखिए ऐसे है, ये जो पहली लहर आई थी उसके बाद थोड़ा गैप आया, उस गैप ने ही तबाही मचाई है। उससे हम सभी सुस्त हो गए हैं, लापरवाह हो गए। वो अब सभी को दोबारा जगाना है। पहले जब जगे हुए थे तब भी बहुत नुकसान उठाया, अब जब सो रहे हैं फिर तो मालूम नहीं कितना नुकसान होगा। उससे बचना है और उससे बचने के लिए मास्क लाजिम है, मास्क लाजिम है। बगैर मास्क से हम इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाएंगे। हर हालत में ज़रूरी है, पहले तो वैक्सीन लगवाएं टाइम पर और उसके बाद घर से निकलें तो मास्क लगा के निकलें। और उसके लिए मास्क होना ज़रूरी है। होने की बात यह है कि बहुत लोग हैं जो बगैर मास्क के घूम रहे हैं, उनके पास मास्क है ही नहीं, दे आर नॉट बॉदर्ड। वो बॉदर्ड ही नहीं है इस बात के लिए कि हाँ मास्क लाजिम है। पहले तो उनको हमें बताना है कि मास्क बहुत ज़रूरी है। अगर वो आत्मा तक संतुष्ट होएंगे कि भाई मास्क ज़रूरी है तभी मास्क लगाएंगे। यही मेरा काम है, यही मैं कर रहा हूँ। 75 साल की उम्र है, ज़िंदगी एंजॉय कर ली। अब हमारी ज़रूरत ये है कि हमारे भाई बहन बच्चे, ये सभी हमारे बच्चे हैं जो मेरे बाएं दाएं हैं, ये खुश रहें, ये सेफ रहें। ये सबसे पहली बात है। वो खुश हैं तो हम खुश हैं। बहुत कुछ देख लिया हमने, तो बहुत ज़िंदगी एंजॉय कर ली। अब कोई तमन्ना नहीं बची, तमन्ना यही बची है कि सभी बहन भाई खुश रहें। उसके लिए ये लाजिम है
कि उनको सोए से उठाया जाए, उनको सोए से उठाया जाए। और उनके लिए गुजारिश है कि भाइयों मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क चाहिए। मैंने एक साहब रखे हुए हैं जो हर टाइम मास्क बना रहे हैं घर पे। मेरे मिसेज भी रोज़ मास्क बनाते हैं, तो जितने बनते हैं 100-150 मास्क रोज़ बनता है, ये हम जो है बांध देते हैं। ये आज की प्रोडक्शन है जी, ये अभी आ गया है लेके। तो ये जो है गुजारिश है कि आप लीजिए यहाँ से और इनको पहनिए, जेब में मत डालिए, इनको पहनिए। ये गुजारिश है कि इनको पहनिए। बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आप अगर सेफ हैं, आपके बच्चे सेफ हैं, आपके बच्चे बहन भाई सेफ हैं, बीवी सेफ है, तो आज सोसाइटी सेफ है। ये नहीं कि आप बीमार हुए अकेले आप बीमार होंगे। आपने टीवी में सुना 6 सेकंड, अगर आपके पास आपको तकलीफ है, आपके पास 6 सेकंड के लिए कोई आदमी खड़ा होता है, वो तकलीफ आपसे लेके जाएगा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 3-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੂਟੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਣਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਚੈਰਿਟੀ है, ये अपनी जिम्मेवारियाँ हैं सोसाइटी वास्ते, ये जिम्मेवारियाँ हैं। अगर अपने भैन भाई बीवी बच्चे अपने नाल हैं तो हौसला 5000 गुना बढ़ जाता है। आदमी हौसले नाल काम कर सकता है, अपनी जी इच्छा है पूरी कर सकता है। ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕੀਏ सोसाइटी ਨੂੰ कि ਭਰਾਵੋ ਮਾਸਕ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨਾਓ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਵ ਵਿਦ ਦਿਸ। ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਪੈਂਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਗੈਰ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੈ, 2000 ਦੀ ਪੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ। ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਿਰ ਢਿੱਲੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਭਰਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ। ਉਹ ਯਾਰੋ ਇਹਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਫ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੀ ਟੋਟਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਟੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 300 ਕੁਛ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 300 ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ।
ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕੇਅਰਲੈਸਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉੱਪਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਭਰਾ ਜੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ 'ਚ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਯਾਰੋ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਘਰੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਗਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਘਰੋਂ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਸਮੋਸੇ ਮੰਗਾਣੇ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ, ਸਮੋਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਗਾਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਘਰੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਫਾਸਲਾ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਾਓ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੈਂ, ਬਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ ਆਪਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने आप ठीक हो के भी घर अपने बैठे हैं, ठीक होए हुए हैं, वो तकलीफ आई आके चलेगी। ऐसे बहुत लोगों नाल होया। इस करके आपां नूं कोई सिम्पटम नज़र नहीं आएंगे कि ये आदमी बीमार है, इस तो बचा। हर एक आदमी नूं सोच के बैठना है कि हर एक आदमी बीमार है, मैं उस तो दूर हाँ, तां ही बचा। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।